In the previous video, we have studied Newton's universal law of gravitation, and in that law, we have studied one mathematical relation, that is F is equal to G m1 into m2 upon d square, where F was gravitational force between two objects, m1 and m2 were the two masses of those objects, and small d was the distance between those two objects. Okay. In this video, we are going to see what is centripetal force, and along with that we are also going to study uniform circular motion. We all know that if an object performs a motion in a circular path, in that case we call the motion of that object as a circular motion. जर एखादा ऑब्जेक्ट एखाद्या सर्क्युलर पाथवर फिरत असेल कंटिन्युअसली, तर ऑब्जेक्टच्या त्या मोशनला आपण सर्क्युलर मोशन म्हणतो. रफली आपण सर्क्युलर मोशनला असं समजून घेत असतो. ओके. इन circular motion, generally an object try to travel along a circular path, and while traveling along this circular path, if that object tries to maintain its speed constant, जर या सर्क्युलर पाथवर फिरत असताना त्या ऑब्जेक्टने स्वतःची स्पीड कॉन्स्टंट मेंटेन केली, तर त्या केसमध्ये ऑब्जेक्टच्या त्या मोशनला आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सुद्धा म्हणू शकतो. ॲक्च्युली सर्क्युलर मोशन दोन प्रकारचे असते, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, तर इफ अन ऑब्जेक्ट इज ट्रॅव्हलिंग ऑन अ सर्क्युलर पाथ and it is traveling with a constant speed, then in that case we will say that the object is performing uniform circular motion. एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर पाथवर ट्रॅव्हल करतोय आणि सर्क्युलर पाथवर ट्रॅव्हल करत असताना त्याची स्पीड कॉन्स्टंट आहे, त्या केसमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की तो ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. ओके. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर मेन पॉइंट, that is uniform circular motion. As I have stated earlier, when an object is moving in a circle with constant speed, हा word लक्षात ठेवा, constant speed, then the force directed toward the center of the circle is called as centripetal force. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय ते समजून घेतलं आपण. त्यानंतर आता बघतोय सेंट्रिपेटल फोर्स काय. कन्सिडर करा एक ऑब्जेक्ट आहे जो की अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये एका सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरतोय. ओके. व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रॅव्हलिंग इन ऑन अ सर्क्युलर पाथ, the force exerted from the object toward the center, that is O, is denoted by Fc, and we call this force as a centripetal force. The word centripetal means center seeking. That means it is seeking towards the center. तो सेंटरच्या दिशेने अप्लाय होतोय. Center seeking force, centripetal force. Okay. What is centripetal force? When an object is moving in a circle or on a circular path with a constant speed, then there will be a force which is directed from that object towards the center of the circle, and this force will be called as centripetal force. या फोर्सला आपण काय म्हणू, centripetal force म्हणू. Mathematically this centripetal force can be given by Fc is equal to mv square by r. आपण आपल्या या चॅप्टरच्या पहिल्याच व्हिडिओमध्ये हा फॉर्म्युला डिस्कस केला होता. सेंट्रिपेटल फोर्स काय असते ते पण पाहिले होते. ओके. परत एकदा, मॅथमॅटिकली द सेंट्रिपेटल फोर्स कॅन बी गिवन बाय Fc is equal to mv square by r, where m is mass of that object, v is velocity of that object while traveling on a circular path, r is the radius of this circle. आता या सर्कलची रॅडियस ही झाली रॅडियस r, या ऑब्जेक्टचं मास हे झालं m. ओके. इन दिस वे we have defined some terms. M is the mass of that object, v is the velocity of the object while traveling on a circular path, r is the radius of that circular path. In this way we can calculate the amount of centripetal force. Centripetal force म्हणजे काय, तर एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर पाथ मध्ये ट्रॅव्हल करतोय, सर्क्युलर पाथ मध्ये ट्रॅव्हल करताना त्या ऑब्जेक्ट कडून त्या सर्क्युलर पाथच्या सेंटरच्या डायरेक्शनला अप्लाय केलेला फोर्स याला म्हणतो आपण सेंट्रिपेटल फोर्स. The word centripetal means center seeking. Center seeking म्हणजे सेंटरच्या डायरेक्शनला काम करणारा. ओके. We call it as a centripetal force. It is given by Fc is equal to mv square by r. Now we will elaborate this formula in detail. या फॉर्म्युल्यामध्ये अजून काही टर्म्स आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. ओके. काय सबस्टिट्यूट करायचं आहे, तर सगळ्यात मेन टर्म आहे आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे, जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरतो, सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरतो म्हणजे तो अलॉंग द सर्कम्फरन्स फिरतोय.
It is moving along the circumference of this circle or circular path. आणि सर्कम्फरन्सला मेजर करण्यासाठी आपल्याजवळ फॉर्म्युला आहे 2 पाय आर. म्हणजे तुमचा ऑब्जेक्ट जेव्हा एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करून परत इथंच येत असेल तेव्हा त्याने किती डिस्टन्स कव्हर केलेला असेल 2 पाय आर. 2 पाय आर विल बी द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड और डिस्टन्स कव्हर्ड बाय युअर ऑब्जेक्ट व्हेन इट परफॉर्म्स 1 रिव्होल्यूशन. पण तुमचा ऑब्जेक्ट फक्त एकच रिव्होल्यूशन परफॉर्म करतोय का नाही, असे n नंबर ऑफ रिव्होल्यूशन तो परफॉर्म करतोय, तो करत राहणार. पण एका रिव्होल्यूशनसाठी त्याला लागलेला वेळ त्याला आपण डिनोट करतो t. t इज युअर टाइम टेकन. ओके. एका रिव्होल्यूशनला कंप्लीट करताना तुमच्या ऑब्जेक्टनं 2 पाय आर म्हणजे सर्कम्फरन्स एवढं डिस्टन्स कव्हर केलं इथं, आणि एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करताना इथं त्याला किती वेळ लागला, टाइम t. ओके. जर मी या डिस्टन्स ट्रॅव्हल्डचा टाइम सोबत रेशो घेतला तर मला काय मिळू शकते, मला वेलोसिटी मिळू शकते. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॅव्हलिंग. ओके. आता ही वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 पाय आर बाय t आपल्याला मिळाली. वेलोसिटीची ही व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 1 दॅट इज mc इज इक्वल टू mv स्क्वेअर बाय r या इक्वेशन मध्ये जर आपण सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला काही याच्यामध्ये काही इंटरेस्टिंग रिझल्ट्स मिळू शकतात. फॉर एक्झाम्पल v ची व्हॅल्यू 2 पाय r बाय t ही जर व्हॅल्यू आपण इक्वेशन नंबर 1 मध्ये v च्या जागी ठेवली तर m इंटू 2 पाय r बाय t त्याचा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r. m च्या जागी m 2 पाय r चा स्क्वेअर 4 पाय स्क्वेअर r स्क्वेअर आणि t चा स्क्वेअर t स्क्वेअर. ओके. इन दिस वे याला आपण आता शिफ्ट केलं आणि न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरच्या फॉर्म मध्ये लिहिलं. त्यानंतर मल्टिप्लाय करतो आपण न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला. आपण हे करतोय याच्या मागे एक रिझन आहे. आपण केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन पाहिलेली. ओके. तर केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन मध्ये केपलर्स थर्ड लॉ जो होता त्याच्याशी आपल्याला या फॉर्म्युल्याला कोरिलेट करायचा आहे, त्याच्यासोबत याचा संदर्भ जोडायचा आहे, त्यांचा आणि याचा संबंध बघायचा आहे. ओके. सो नाउ वी आर मल्टिप्लाइंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय r स्क्वेअर. ओके. याचा आपल्याला पुढे लक्षात येईल की हे कशासाठी केलं होतं आपण. ओके. याला आपण केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लॅनेटरी मोशन त्याच्यासोबत कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो असं मल्टिप्लाय करून, आणि ते होते पण शेवटी. ओके. नेक्स्ट मल्टिप्लाइंग द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय r स्क्वेअर, then we will get fc is equal to m 4 pi square नॉर्मल r होतं त्याला r स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय केलं r क्यूब झालं डिवाइडेड बाय r स्क्वेअर इनटू t स्क्वेअर ॲज इट इज टर्म. ओके. आता यातल्या 4m pi स्क्वेअर r स्क्वेअर ह्या टर्म सेपरेट करायच्या आणि r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वेअर ही टर्म सेपरेट करायची. आपल्याला माहित आहे फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ प्लॅनेटरी मोशन this term is nothing but your 1 by k. आणि याला रेफरन्स काय, केपलर्स थर्ड लॉ. ओके. ही टर्म कुठून आली, इथून आली. ओके. आणि ही टर्म कुठून आली, केपलर्स थर्ड लॉ. ओके. आता या टर्मच्या जागी 1 by k ठेवलं आपण, 1 by k ठेवलं. ओके. आता त्यानंतर सुद्धा आपण जर या सगळ्या टर्म्सला ऑब्झर्व केलं, 4 झालं, m झालं, पाय स्क्वेअर झालं, r स्क्वेअर झालं, या सगळ्या टर्म कॉन्स्टंट टर्म आहेत. कॉन्स्टंट टर्म्स मीन्स दे हॅव फिक्स्ड व्हॅल्यूज. ओके. या फिक्स्ड व्हॅल्यूच्या टर्मला परत एकदा आपण कॉन्स्टंटने रिप्लेस करू शकतो. वी कॅन कॉल 4m पाय स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r स्क्वेअर ॲज अ कॉन्स्टंट. याला आपण काय म्हणलं, कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट म्हणजे काय, ही एवढी टर्म आपली. ओके. ॲक्च्युली याला असं घ्यायला पाहिजे 1 by k. ओके. तर या सगळ्या टर्म मध्ये ही कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट मध्ये सुद्धा आपण काय करूया, इथं k ठेवूया आणि r स्क्वेअरला इथे ठेवून टाकूया. तर आपल्याला 1 by r स्क्वेअर इनटू कॉन्स्टंट अशी एक टर्म इथं मिळू शकते. फायनली वी कॅन से दॅट दिस सेंट्रिपेटल फोर्स which is acting from the object towards the center of the circular path is inversely proportional to the square of the radius. To the square of the radius. म्हणजे हा सेंट्रिपेटल फोर्स इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे या सर्क्युलर पाथच्या रेडियस सोबत. सर्क्युलर पाथची रेडियस वाढली, सेंट्रिपेटल फोर्स काय होणार आहे, कमी होणार. ओके. इन दिस वे वी हॅव सीन सेंट्रिपेटल फोर्स along with uniform circular motion.